Good morning, students. Okay. So far, we have covered up to screws, nuts, and bolts, right? So types of threads we have covered in the last session. Now coming to the types of screw fastenings. Okay. So in the before class, we have discussed about the joints, permanent joints and temporary joints. So we know what is temporary joint and permanent joints. So welded joints are permanent joints and screws, bolts joints are temporary joints because we can remove the bolts and nuts and dismantle the part easily. Whereas in permanent joints, if we want to dismantle the joint, we have to break that joint, right? So for that reason, that is a permanent joint and it is a temporary joint. Uh, Now coming to the types of screw fastenings. In that we have different types of screw fastenings. Those are through bolt, tab bolt, stud, machine screw, and set screw. Okay. So in that first one is the through bolt. So in the diagram you can observe that through bolt. The name itself tells that through bolt. Here we are having the two parts. So by this sectioning we can easily identify these are two parts, right? So to join these two parts, we are using these bolts. So this bolt is going through between the two parts. It completely travels between these two parts, and the end is here. Understood? Why I am telling that you can understood in the next bolt. Here, what happens? This bolt through bolt is completely passes through these two parts, right, and ended here, right? So how it looks through bolts, it is having threads at one of the end, right? It is threads at one of the end, and remaining part is remained as a cylindrical shape, and at the top part it is having a head, right? So at bottom of the part we are providing a nut, right? So to tighten this joint, we are using a nut. So after tightening this nut, the joint is completely okay, right? Complete అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇది త్రూ బోల్ట్. సో ఎలా అయితే రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆ రెండు పార్ట్స్ నుంచి బోల్ట్ అనేది ట్రావెల్ అయింది. ఆ బోల్ట్ ఎలా ఉంది, మనకు థ్రెడెడ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా? ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఏమో థ్రెడ్ పార్ట్స్, రిమైనింగ్ ఏమో ఖాళీగా ఉంది, అంటే సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉంది. ఈ టోటల్ పార్ట్ ని మనం ఏమంటాం, షాంక్ అని అంటాం. ఇంతమంది మనం బోల్ట్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు తెలుసుకున్నాం. అండ్ హెడ్ పార్ట్ వచ్చేసి, ఐ మీన్ టాప్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇలా హెడ్ ఉంటుంది అనమాట, హెక్సాగనల్ షేప్ లో, రైట్? మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు మిషన్ డ్రాయింగ్ చేసేటప్పుడు. కింద మనము దాన్ని లాక్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాం, ఇంకొక నట్ ని ప్రొవైడ్ చేసి దాన్ని టైటన్ చేస్తున్నాం. ఓకే. So this is about the through bolt. A through bolt or a bolt is round bar, one end of which is threaded and other end is integrated with the head of hexagonal or square section, right? Other end వచ్చేసి ఏముంటది, హెడ్ ఉంటది. హెడ్ అనేది hexagonal shape or square section. So this through bolt is passed through drilled holes in the parts to be fastened. ఏవైతే పార్ట్స్ మనం జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటికి హోల్స్ ఉంటాయి కదా, హోల్స్ నుంచి టోటల్ గా పాస్ అయిపోతుంది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ది దాని ఎండ్ ఆల్సో, ఎండ్ కూడా మనకి కింద కనబడుతుంది అన్నమాట. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నెక్స్ట్ బోల్ట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో మీకు కనబడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ది డ్రిల్ హోల్స్ ఇన్ ద పార్ట్స్ టు బి fastened and the nut is turned onto the threaded end to clamp them securely. ఇక్కడ కింద డౌన్ లో ఏముంది, నట్ అనే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేసినాం. సో ఈజీగా దాన్ని టైట్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో త్రూ బోల్ట్స్ ఆర్ ది బెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ fastenings and can be adopted whenever the conditions permit their use. Okay, so this is about the through bolt. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది దాని కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎక్కడ వరకు ఉంది బోల్ట్ అనేది, రైట్? And coming to the tab bolt, so before going to discussing this, you can observe the tag. So observe here,
this is one part and it is another part. So both are having holes at this area. Now we are fixed this bolt, tab bolt in this uh, hole, right? So both parts are having hole. In that part we are fixing this tab bolt in here. You can observe here this tab bolt is not past the second part. So through bolt లాగే చూడండి, త్రూ బోల్ట్ మొత్తం బయటికి వచ్చి కనబడింది మనకు, బట్ హియర్ ఇక్కడే ఆగిపోయింది. అండర్స్టూడ్? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. హియర్ we are not using any nut because the threaded part is not exposed outside. It is inside the hole of the two parts. It is inside the hole of the two parts. So for that reason we are not using any nut for tightening. Understood? So that is the difference between the tab bolt and safe bolt, through bolt. Okay. So tab bolt is similar to through bolt, but it is used without nut, right? So and the threaded part of shank is about 3/4 of its length. So shank ఏదైతే head కాకుండా remaining part ఏదైతే ఉందో, that entire part we can call it as a shank, right? We can call it as a shank, whether it is having thread or not. That entire cylindrical part without head is called shank. ఈ term మీరు already wave joints time కి గుర్తుకు రావు, వెల్డెడ్ జాయింట్స్ కాకుండా పర్మనెంట్ జాయింట్స్ ఇంకొకటి ఉన్నాయి చూడండి. సో అందులో వింటారు ఆ టర్మ్ అనేది షాంక్ అనేది. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ఏ డ్రిల్డ్ హోల్ of one part and screwed into a tapped hole of the second part, right? So ఈ ఎలా ఉంది, ఇది టోటల్ గా పాస్ అయిపోయింది ఒక పార్ట్ నుంచి, అంతే కదా. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో స్క్రూ లాగా ఫిట్ అయిపోయి ఉంటది అన్నమాట. సో ఈ బోల్ట్ ని యూజ్ చేసినాం. అండర్స్టూడ్? సో ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ఏ డ్రిల్డ్ హోల్ ఆఫ్ వన్ పార్ట్ అండ్ స్క్రూడ్ ఇంటూ ఏ ట్యాప్డ్ హోల్ ఆఫ్ ది సెకండ్ పార్ట్. సో ఇక్కడ ట్యాప్డ్ హోల్ అనేది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ ఉండాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో హియర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డ్రిల్డ్ హోల్, వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈస్ డ్రిల్డ్ హోల్ అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ట్యాప్డ్ హోల్ ఉందన్నమాట. ట్యాప్డ్ హోల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్. ఎందుకంటే మనకి ఈ బోల్ట్ కి ఎక్స్టర్నల్ గా థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కదా, మరి లోపల కూడా మనకు థ్రెడ్స్ ఉంటేనే ఈ థ్రెడ్స్ లో అది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది అన్నమాట. సో తర్వాత మనం నట్టుతోనే టైటన్ చేస్తే ఆ స్క్రూ ఆ థ్రెడ్స్ లలో ఇది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఈ పార్ట్ అనేది థ్రెడ్స్ లలో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. సో ఫర్ దట్ రీజన్ we can tell that it is having a tapped hole. So అందుకే ఈ పాయింట్ మెన్షన్ చేసింది. It is passed through a drilled hole of one part and is screwed into a tapped hole of the second part. Now coming to the stud bolt. So it is, observe here, it is similar to the tab bolt. In the diagram we can observe this, similar to the stud bolt, tab bolt. But what is the difference here? Stud is a rounded bar threaded at both ends and used in preference over a tab bolt wherever a through bolt cannot serve. Understood? Stud అనేది మెయిన్. ఇక్కడ స్టడ్ అనేది రౌండెడ్ బార్ థ్రెడెడ్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్. అంటే మీకు బోత్ ఎండ్స్ థ్రెడెడ్ ఉంటాయి. ఈ ఎండ్ థ్రెడ్ ఉంది, మధ్యలో షాంక్ ఉంది, మళ్ళీ పైన కూడా థ్రెడ్. ఇక్కడ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ థ్రెడ్. ఆ థ్రెడ్ మీద మనం మళ్ళీ నట్ ని టైట్ చేసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? సో స్టడ్ ఈజ్ ఎ రౌండెడ్ బార్ థ్రెడెడ్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్ అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ ఓవర్ ఏ ట్యాప్ బోల్ట్ వేర్ ఎవర్ ఏ త్రూ బోల్ట్ కెనాట్ సర్వ్. ఎక్కడైతే త్రూ బోల్ట్ యూజ్ కాదో అక్కడ మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది క్యాప్ స్క్రూ. సో క్యాప్ స్క్రూ ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్యాప్ బోల్ట్, రైట్? క్యాప్ స్క్రూ ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్యాప్ బోల్ట్. ట్యాప్ బోల్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక పార్ట్ షాంక్ ఉంటుంది, ఇంకొక ఒక పార్ట్ థ్రెడెడ్ ఉంటుంది, ఇంకొక పార్ట్ థ్రెడ్ లా ఉండదు. సో ఏదైతే థ్రెడ్ పోర్షన్ ఉంటుందో ఆ థ్రెడ్ పోర్షన్ అనేది మళ్ళీ మనకి పార్ట్ లో కూడా ట్యాప్ థ్రెడ్స్ ఉంటేనే అందులో ఇది ఫిక్స్ అవుతుంది. సో క్యాప్ స్క్రూ అనేది కూడా సిమిలర్ టు ట్యాప్ బోల్ట్, బట్ ద హెడ్ ఈస్ స్లాటెడ్ టు డ్రైవ్ ఇట్ విత్ ఏ స్క్రూ డ్రైవ్. ఇంతకుముందేమో మనకు ఎట్లా ఉండేది? హెక్సాగనల్ హెడ్స్ ఉండేవి కాబట్టి మనకు ఈ
స్పానర్స్ యూజ్ అయ్యేటి వాటిని టైట్ చేయాలంటే. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ది ట్యాప్ బోల్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్లాట్. ఇవి మనం ఇళ్ళలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం కదా, వాటి మీద ఇట్లా స్లాట్ ఉంటుంది. ఆ స్లాట్ మీద మనం స్క్రూ డ్రైవ్ పెట్టి ఇట్లా టైట్ చేస్తాం. సో వాటిని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యాప్ స్క్రూస్. ఈ క్యాప్ స్క్రూస్ అనేది స్మాల్ లెంత్ లో అండ్ స్మాల్ డయామీటర్ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. స్మాల్ క్యాప్ స్క్రూస్ విత్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ మెషిన్ స్క్రూస్. వీటన్నిటిని ఏమంటాం బాబు? మెషిన్ స్క్రూస్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి వాటి మీద స్లాట్స్. సో ఇది స్లాట్, మనం జనరల్ గా అబ్జర్వ్ చేసే స్లాట్. ఈ స్లాట్ లో మనం స్క్రూ డ్రైవర్ ని పెట్టి టైట్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్ సెట్ స్క్రూ. ఇది మీరు మెషిన్ డ్రాయింగ్ లో అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. ఏవైనా రెండు పార్ట్స్ ని, సిలిండ్రికల్ పార్ట్స్ ని జాయిన్ చేయాలంటే, అంటే రిలేటివ్ మోషన్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి, వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రివెంట్ ది రిలేటివ్ మోషన్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది రిలేటివ్ మోషన్. రిలేటివ్ మోషన్ మీన్స్ if it is having a rotational movement. So this part, these are two cylindrical parts. This sectioning part ఏదైతే ఉందో దానికి రొటేషనల్ మూమెంట్ ఉందనుకోండి, సిమిలర్ టు దీనికి కూడా రావాలి కాబట్టి, అదే మోషన్ దీనికి కూడా కావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ సెట్ స్క్రూ తోని దీన్ని టైట్ చేస్తున్నాం. సో టైట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఇది రెండు ఏమైతాయి, అదొక ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ లాగా తయారైపోతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ లాగా తయారైపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ రొటేషన్ అయింది అనుకోండి, ఈ పార్ట్ రొటేషన్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఇది కూడా రొటేషన్ అవుతుంది. ఆర్ మనం మోషన్ ఈ హాలో సిలిండ్రికల్ పార్ట్ కి ఇచ్చినాం అనుకోండి, if it is rotated, this solid part also is rotated by providing this set screw. Otherwise what happens, if we don't have this set screw, if it is rotated, it can rotated with not actual speed of this solid shaft. సో ఇది రొటేషన్ అయినా కూడా ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది తిరుగుతున్నా కూడా దీనికి జాయింట్ లేదు కదా, సరిగ్గా జాయింట్స్ లేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది, సో ఇది ఎంత ఫాస్ట్ గా తిరుగుతుంది, ఇది అంత ఫాస్ట్ గా తిరగలేకపోయేది అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం ఈ టైట్ స్క్రూతోని ఈ హై బోల్ట్ తో మనం ఎప్పుడైతే ఫిట్ చేసినామో అప్పుడు మనకి ఇది ఈజీగా రెండు ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ లాగా తయారైపోతుంది. సో దీన్నే సెట్ స్క్రూ అని అంటాం. సో సెట్ స్క్రూ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రివెంట్ ది రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ది టూ పార్ట్స్. రిలేటివ్ మోషన్ అంటే ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం లేకుండా తిరగడం అన్నట్టు. అదే రిలేటివ్ మోషన్ అనేది మనము ఉంచినాం అనుకో, ప్రివెంట్ చేసినాం అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకటి ఎట్లా తిరుగుతుంది ఇంకోటి కూడా అట్లా తిరుగుతుంది అన్నమాట. రిలేటివ్ మోషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇది తిరుగుతా అంటే ఇది ఒక రకంగా తిరగడం అన్నమాట. ఓకే, సెట్ స్క్రూ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రివెంట్ ది రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ టూ పార్ట్స్. ఇట్ ఈస్ స్క్రూడ్ త్రూ ట్యాప్డ్ హోల్ ఇన్ వన్ పార్ట్ అంటిల్ ద పాయింట్ ఆఫ్ స్క్రూ ఈజ్ ప్రెస్డ్ అగేన్స్ట్ ది అదర్ పార్ట్. మనకి డయాగ్రామ్ లో ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా, ఒక పార్ట్ లో హోల్ ఉంటుంది. సో అంటిల్ ఇంకొక పార్ట్ ని టచ్ అయ్యే వరకు దాన్ని మనం టైట్ చేసుకుంటాం. దస్ ద సెట్ స్క్రూ హోల్స్ టూ పార్ట్స్ టుగెదర్ బై ఫ్రిక్షన్. ఇట్ ఈస్ స్క్రూడ్ త్రూ ఏ ట్యాప్డ్ హోల్. సో పై పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనకి ఏముండాలి, ట్యాప్డ్ హోల్ ఉండాలి. ట్యాప్డ్ హోల్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ అన్నమాట. ట్యాపింగ్ మీన్స్ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్. సో ట్యాప్డ్ హోల్, డ్రిల్డ్ హోల్ అంటే మామూలుగా నార్మల్ సిలిండ్రికల్ హోల్. అదే ట్యాప్డ్ హోల్ అంటే విత్ థ్రెడ్స్ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ కలిగిన హోల్ అన్నమాట. So it is screwed through trapped hole in one part until the point of screw is pressed against the other part. Right. So ఇవంతా మనం ఇప్పటిదాకా చూసిందంతా ఏంటి, బోల్స్. ఈ బోల్స్ అనేవి ఏం చేసినాయి, రెండు పార్ట్స్ ని జాయిన్ చేసినాయి. ఓకేనా, కదలకుండా ఉంచినాయి అన్నమాట వాటిని. రైట్. సో వీటితో పాటు ఈ అసెంబుల్ చేసేటప్పుడు, ఏదైతే మనం అసెంబుల్ చేసేటప్పుడే కదా వీటిని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ ఏంటివి, జాయింట్స్, టెంపరరీ జాయింట్స్. సో వీటిని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినాం. బట్ ఇక్కడ మనకు ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది. సో టు రెడ్యూస్ ద డ్రాబ్యాక్ వీ కెన్ యూజ్ ది లాకింగ్ డివైస్. రైట్, వీ కెన్ యూజ్ ది లాకింగ్ డివైజెస్ ఆల్సో విత్ దిస్ బోల్ట్స్. ఇంతకుముందు ఏదైతే ఫాస్ట్నింగ్స్ మనం చూసినామో, టైప్ ఆఫ్ ది ఫాస్ట్నింగ్స్ చూసినాం కదా. సో విత్ దట్ ఫాస్ట్నింగ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది డివైజెస్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఈజ్ కాల్డ్ లాకింగ్ డివైస్. ఈ లాకింగ్ డివైస్ అనే వాటిని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం? లాకింగ్ డివైజెస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ప్రివెంట్ లూజనింగ్ ఆఫ్ నట్ అండర్ వైబ్రేషన్స్. అర్థమైందా? సో ఇప్పటిదాకా బాగానే ఉంది, మీరు పార్ట్స్ ని జాయిన్ చేసిర్రు, అక్కడ ఉంచారు. సో స్టడీ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు we don't need the locking devices. Whenever it is
having any motion or any particular application ఎక్కడైతే మనకు డైనమిక్ సిచ్యువేషన్లకు వచ్చిందో, డైనమిక్ అంటే అక్కడ ఫోర్స్ సిచ్యువేషన్లకు వచ్చింది, ఫోర్స్ అనేది దాని మీద యాక్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు డైనమిక్ స్టేట్ అంటే. సో ఈ డైనమిక్ స్టేట్లకు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, సో డ్యూ టు దట్ డైనమిక్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వైబ్రేషన్స్, assembled parts are having vibrations. So due to that vibrational effect, what happens, these parts evaithe fastenings unnayo, they are those are having screws and thread parts. So avi emaithe loose aipoye chance undi, loose aipoyi that part may be dismantled while doing the operation, I mean while doing the motion, while in the motion, right? So to prevent that drawback, drawback, so we are using the locking devices. So locking devices are used to prevent loosening of nut under vibrations. So these devices either prevent axial moment of nut or increases the friction between screw and nut. So ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది మనకి ఎక్కువ ఉండాలి, ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటేనే ఈ ఫాస్టనింగ్ డివైజెస్లలో ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటేనే అవి రెండు టైట్ గా పట్టుకొని ఉండగలుగుతాయి. వితౌట్ ఫ్రిక్షన్ ఏమైపోతుంది, రెండు డిస్మాంటిల్ అయిపోవచ్చు. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఫ్రిక్షన్ షుడ్ బి మోర్ బిట్వీన్ ది స్క్రూ అండ్ నట్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్ ది లాకింగ్ డివైజెస్. సో లాకింగ్ డివైజెస్ ఎప్పుడు అండర్ వైబ్రేషన్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు నట్ మే బి లూజ్ అవ్వచ్చు, నట్ స్క్రూస్ ఇవన్నీ లూజ్ అవ్వచ్చు. సో వాటిని టైటనింగ్ చేయడం కోసం మనం స్పెషల్ డివైజెస్ లను యూజ్ చేస్తాం. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ locking devices. So one of the locking device, observe here, lock nut or jam nut. So these are lock nuts. So ఒకటి పైన ఒకటి కింద ఉందని ఆశ్చర్యపోకండి. Based on our requirement we can use the lock nut positions. Okay, so it is having two nuts, that is nut or lock nut. Upper nut prevents the slackening of the lower nut. So here ఇది మన జాయింట్ ప్రాబ్లం, ఇది మర్చిపోండి, ఓన్లీ అబ్జర్వ్ హియర్. ఇది లేదనుకోండి, ఇది మన ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్టనింగ్, ఓకేనా, వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్టనింగ్. సో ఈ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టనింగ్ మనం ఏం చేసినాం, లాక్ నట్ ని ప్రొవైడ్ చేసినాం. ఎక్కడ, బాటమ్ పార్ట్ లో మనం లాక్ నట్ ని ప్రొవైడ్ చేసినాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో హియర్ వన్ ఆఫ్ ద జాయింట్, వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్టనింగ్, లాక్ నట్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినాం, టాప్ పొజిషన్ లో ప్రొవైడ్ చేసినాం, ఓకేనా. సో ఎందుకో మనకు తెలుసు కదా, టు ప్రివెంట్ ది లూజనింగ్ ఆఫ్ ది నట్ అండర్ ది వైబ్రేషన్ కండిషన్స్. మరి ఎందుకు ఒక డయాగ్రామ్ లో పైన ఉంది, ఒక డయాగ్రామ్ లో కింద ఉంది అంటే, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ వైబ్రేషనల్ ఎఫెక్ట్, we are using this lock nut at upper position or down position of the main nut. ఓకే, జనరల్ గా మనం ఎక్కువ శాతంగా యూజ్ చేసేది ఈ పొజిషన్ లోనే, ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లోనే. సో ఇక్కడ మీకు పక్కన ఇవి చూడండి, h is equal to d, 0.5d2, ఇవన్నీ మనకి ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ లో యూజ్ అవుతాయి. మనం ఒక నట్టుని డిజైన్ చేయాలంటే అవి స్టాండర్డ్స్ అన్నమాట, ఓకేనా. జస్ట్ వీఆర్ లర్నింగ్ ఓన్లీ థియరీ పార్ట్, రైట్. ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ we need this h is equal to this type of while designing a lock nut, ఓకేనా. జనరల్ గా మనం ఎక్కువ శాతం లాక్ నట్ ని ఇక్కడ బాటమ్ పోర్షన్ లోనే యూజ్ చేసుకుంటాం, చాలా రేర్ కండిషన్ లో టాప్ పోర్షన్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్యాస్టిల్ నట్. సో క్యాస్టిల్ నట్ అంటే మీరు ఫ్యాన్ ఫిట్ చేసేటప్పుడు వెనకాల, అంటే అలాంటిది కాదు, ఆ పిన్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు కదా, వెనకాల ఆ హోల్ నుంచి, థ్రెడెడ్ పార్ట్స్ నుంచి, హోల్ నుంచి మనకు ఈ పిన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట. అలాంటి పిన్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ చూడండి, ఈ పిన్ టాప్ వ్యూలో మనకు కనబడుతుంది. కాకపోతే ఇది ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది చూడండి, మన బోల్ట్ అండ్ హెడ్ రెండిట్ల నుంచి. ఇది మన బోల్ట్ కదా, ఓకే, దాని హెడ్, ఆ రెండిట్ల నుంచి ఇది వెళ్తుంది ఈ లాక్ క్యాస్టిల్ పిన్ అనేది, రైట్. సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హెక్సాగనల్ పోర్షన్ విత్ సిలిండ్రికల్ అప్పర్ పోర్షన్, hexagonal portion with cylindrical upper portion which is slotted in line with the center of each face. So split pin passes through two slots in the nut and a hole in the bolt. Split pin అనేది ఎలా వెళ్తుంది, two slots నుంచి వెళ్తుంది in the nut and a hole in the bolt. So extensively used in automobile industry. Castle nut అనేది ఎక్కువ శాతం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం,
ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలలో యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ సాన్ నట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది మన జనరల్ బోల్ట్ అనమాట, జనరల్ ఫాస్టింగ్స్. ఇప్పటిదాకా మనం నేర్చుకున్న ఆ ఫాస్టింగ్స్కే సైడ్కి ఉంది ఆ నట్ అనేది, సాన్ నట్ అనేది సైడ్కి ఉంది. యాజ్ ఎ స్లాట్ సాడ్ హాఫ్ వే త్రూ ది నట్, నట్కి హాఫ్ వే ఇందులో సగం అన్నమాట, అందులో హాఫ్ వే వరకు మనకి ఏం చేసినాం, హోల్ అనేది ఉంది. యాజ్ ఎ స్లాట్ అనేది ఉంది. యాజ్ ఎ స్లాట్ సాడ్ హాఫ్ వే త్రూ ది నట్. ఏ స్మాల్ స్క్రూ ఈజ్ స్క్రూడ్. ఇక్కడ స్మాల్ స్క్రూ ఏదైతే ఉందో దాని డయామీటర్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, 0.2 ఇంటూ డి. దీని మీనింగ్ ఏంది, దీని డయామీటర్ డి అయింది అనుకోండి, దాంట్లో 0.2 దాన్ని 0.2తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఈ స్క్రూ డయామీటర్ వస్తుంది అన్నమాట. అంత స్క్రూని మనం ఇందులో టైట్ చేయాలి. A small screw is screwed down after the nut is tightened to prevent the loosening of nut. ఓకేనా, మనం ఇంతకుముందు స్క్రూలు, బోల్ట్, నట్ మూడింటి డిఫరెన్స్ అనేది పెట్టుకోండి మైండ్ లో. స్క్రూ అంటే ఎంటైర్ షాంక్ ఈస్ హ్యావింగ్ థ్రెడ్స్. ఓకేనా, నట్ అంటే ఇంటర్నల్ గా హోల్ ఉంటుంది, దాంట్లో థ్రెడ్స్ అనేవి ఉంటాయి, దట్ ఈస్ నట్. బోల్ట్ అంటే ఇంతకుముందు చూసినాక ఫాస్టింగ్స్, some of the part is having threaded parts and the remaining is having cylindrical and the top portion is having head, that is called bolt. So ఈ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇది గుర్తుండాలి మనకు. జనరల్ గా స్క్రూస్ అంటే ఏంటి, నట్స్ అంటే ఏంటి, బోల్ట్స్ అంటే అదే మినిమం అన్నట్టు. ఈ మినిమం కూడా లేకపోతే వేస్ట్ అయిపోతుంది మనం. సో లాకింగ్ విత్ పిన్. సో నట్స్ ఆర్ లాక్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఏ ట్యాపర్డ్ పిన్ ఆర్ కాటర్ పిన్ పాసింగ్ త్రూ ది మిడిల్ ఆఫ్ ది నట్. సేమ్ దీనిలో ఇంతకుముందు ఒక చూసినా కదా క్యాస్టల్ నట్. సో అక్కడ ఎలా అయితే పిన్ ఉందో ఇక్కడ కూడా పిన్. ఆ పిన్ అనేది ఎక్కడెక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది, ట్యాపర్డ్ పిన్ ఆర్ కాటర్ పిన్ పాసింగ్ త్రూ ది మిడిల్ ఆఫ్ ది నట్. నట్ యొక్క మిడిల్ పోర్షన్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లాకింగ్ విత్ ప్లేట్. ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టాప్ ప్లేట్ ఆర్ లాకింగ్ ప్లేట్ ఈస్ యూజ్డ్. నట్ ఈస్ లాక్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లాకింగ్ ప్లేట్. ఈ టాప్ వ్యూలో మనకి లాక్ ప్లేట్ కనబడుతుంది చూడండి, దిస్ ఈస్ లాకింగ్ ప్లేట్. అంటే మనము ఈ ఫాస్టింగ్, ఈ నట్ని, ఈ బోల్ట్ని ప్రొవైడ్ చేసినాం, దాని కింద ఒక ప్లేట్ ఉంది, ఆ ప్లేట్ని ఏం చేసినాం, మళ్ళీ ఈ అసెంబుల్ పార్ట్కి టైట్ చేసినాం. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఇది మనకు ఇంకో కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంది కదా దీంతో పాటుగా. ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎలాగో టైట్ చేసుకున్నాం, దాంతో పాటుగా ఈ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో మనకు టాప్ వ్యూలో కనబడుతుంది చూడండి, ఆ ప్లేట్ దాని మీద ఉన్న ఈ బోల్ట్ అది మనకు యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట టైటనింగ్ కోసం. ఓకేనా, అండ్ స్ప్రింగ్ లాక్ వాషర్. ఇక్కడ టైటిల్ లేదు, మనకు టైటిల్ పెట్టలేదు. మనకు వాషర్స్ యూ నో ఆల్రెడీ వాషర్స్ అంటే ఏంటనేవి. కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటిది, స్ప్రింగ్ లాక్ వాషర్, దానికి ఒక స్ప్రింగ్ ఉంటుంది. వాషర్ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం టైటిల్ చేసినప్పుడు. ఇది మనం జనరల్ గా చిన్నప్పటి నుంచి యూజ్ చేయవన్నీ. వాషర్ అనేది టైటింగ్ కోసం ఆల్రెడీ మనం బోల్ట్ టైటిల్ పెట్టినా కూడా చిన్న వాషర్ అనేది దాంట్లో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఎట్లయితే టైట్ ఫిట్ కోసం. ఓకేనా, so with this I concluded today's session. Okay, today we are learned about the bolts, okay na, fastenings and locking devices. Okay, so till now we have completed theory part only, right? We have to enter the problems soon, right? Okay, thank you.